کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ناول سے متعلق، جو نیٹ میں اور جی ڈی سی میں، جی آئی سی میں، ہائر میں، ٹی جی ٹی پی جی ٹی میں ناول سے ریلیٹڈ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ناول سے متعلق جو سوال آتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم لوگ کچھ سوالوں کو حل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارا، ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ اے لاطینی، بی عبرانی، سی رومن، ڈی انگلش۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اے لاطینی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، انگریزی میں سب سے پہلا ناول کون سا تھا؟ اے پامیلا، بی گرینڈ ایکسٹینشن، سی لیڈی بابی، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اے پامیلا، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3، اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں؟ رتن ناصر شار، راشد القیری، نذیر احمد، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو پہلا ناول کس نے لکھا؟ نذیر احمد نے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4، ان میں سے تہذیبی ناول کس نے لکھا ہے؟ پنڈت رتن ناصر شار، بی سرشار، سی نذیر احمد، ڈی راشد القیری۔ اس میں اے اور بی کر کے ایسا الگ الگ دے دیا ہے، جبکہ پنڈت رتن ناتھ سرشار ایک ہی نام ہے۔ کچھ آپشن میں پرنٹ میں کچھ گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ اے مان کے چلتے ہیں، پنڈت رتن ناتھ سرشار ان کا پورا نام ہے، ٹھیک ہے؟ جواب اے۔ حجت الاسلام اور نوبل کس ناول کے کردار ہیں؟ ابن الوقت، فردوس بری، حکایت لیلی مجنوں، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ابن الوقت، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 6، ابن الوقت 1857 کے ہنگامے میں کس کو پناہ دی؟ اے نوبل، بی پھوپھی، سی راس، ڈی ڈینس۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اے نوبل۔ سوال نمبر 7، فسانہ آزاد کس کی تحریر ہے؟ جگن ناتھ آزاد، بی رتن ناتھ سرشار، سی محمد حسین آزاد، یا ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے اس کا رتن ناتھ سرشار، بی، ٹھیک ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی۔ سوال نمبر 8، فسانہ آزاد کے کرداروں میں ڈیش 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 کا عالم ہے؟ نفسا نفسی کا عالم ہے، سائنسی بحث کا عالم ہے، دل گدازی کا عالم ہے، یا تفرقہ بازی کا عالم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نفسا نفسی کا عالم ہے، آپشن اے۔ سوال نمبر 9، خوجی کس کا کردار ہے؟ فسانہ آزاد کا، فردوس بری کا، داستان امیر حمزہ کا، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو خوجی جو ہے فسانہ آزاد کا کردار ہے، ٹھیک ہے؟ اے، اس کا آپشن ہے اے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 10 پہ، رتن ناتھ سرشار کا تعلق کس شہر سے تھا؟ اے دہلی، بی لکھنؤ، سی کلکتہ، یا ڈی مدراس؟ تو رتن ناتھ سرشار کا تعلق لکھنؤ سے تھا، ٹھیک ہے؟ سوال آپشن نمبر بی۔ سوال نمبر 11، عبدالحلیم شرر کا بہترین ناول کون سا ہے؟ فردوس بری، ملک عبدالعزیز و جنا، یا مقدمہ محلقہ، ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا آپشن ہے اے، فردوس بری ان کا بہترین ناول، ان کا شاہکار ناول کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12، شیخ علی وجودی حسین اور زمرد کو کون سا ناول یاد آتا ہے؟ یہ ملک عبدالعزیز و جناح، فردوس بری، امراؤ جان ادا، ان میں سے کوئی نہیں؟ تو یہ جو کردار ہیں حسین اور زمرد، یہ کس کے ہیں؟ یہ فردوس بری کے ہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے فردوس بری، بی، ٹھیک؟ سوال نمبر 13، ناول کا ہیرو کون ہے؟ اس ناول کا، یہ جو فردوس بری، اس کا ناول کا ہیرو کون ہے؟ آصف، بی حسین، سی شیخ علی وجودی، یا ڈی ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بی حسین، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 14، شرر کا جائے پیدائش یہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اے دہلی، بی لکھنؤ، سی کلکتہ، یا ڈی مدراس؟ تو یہ پیدا ہوئے تھے لکھنؤ میں، ان کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ ہم لوگوں نے سرشار کے بارے میں ابھی پڑھا، شرر کا بھی لکھنؤ سے تھا، ٹھیک ہے؟ شرر کا سال پیدائش تقریباً کیا ہے؟ 1860، بی 1870، سی 1877،
या डी 1890। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1860। सवाल नंबर 16, फ़िरका बातनिया का ज़िक्र किस नावल में आया है? ए फिरदौस बरी, बी फसाने आज़ाद, सी उमराव जान अदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है फिरदौस बरी, इसमें फ़िरक़े बातनिया का ज़िक्र आया है। सवाल नंबर 17, बाज़ नाक़दीन का ख़याल में इब्नुल वक्त का किरदार दरअसल सर सैयद का किरदार है, आगा ख़ां का किरदार है, सी अबुल कलाम आज़ाद का किरदार है, या डी मोहसिनुल मुल्क का किरदार है? तो इसका सही जवाब है ए सर सैयद का किरदार है, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 18, इब्नुल वक्त किस किस्म का नावल है? सवाने, तारीख़ी, मुआशरती या सियासी? तो ये सवानी नावल है, ठीक है, इब्नुल वक्त सवानी ही नावल है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 19, मजहबी तो हिमात का तज़किरा, महफ़िलों के तकल्लुफ़ात, वज़ेदारियाँ, ज़ाहिर हर परस्ता, खोखले बेरूह जिस्मों की कहानियाँ और मलमा किए हुए जिस्म किस नावल की तरफ इशारा करते हैं? उमराव जान अदा, बी इब्नुल वक्त, सी फसाने आजाब, या डी फसाने आज़ाद? तो इसका सही जवाब है डी फसाने आज़ाद। सवाल नंबर 20, नवाब अमीन उद्दीन हैदर किस नावल का नुमाइंदा किरदार है? ए फसाने आज़ाद, बी उमराव जान अदा, सी इब्नुल वक्त, और डी आखिरी शब के हमसफ़र? तो इसका सही जवाब है फसाने आज़ाद, ए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 21 पे। हुस्न आरा किस नावल का किरदार है? ए फिरदौस बरी, बी उमराव जान अदा, सी आखिरी शब के हमरा या हमसफ़र, और डी फसाने आज़ाद? इसमें कुछ मिसप्रिंट है थोड़ी सी, डी। तो इसका ऑप्शन है डी फसाने आज़ाद, ठीक है। हुस्न आरा फसाने आज़ाद नावल का किरदार है। सवाल नंबर 22, फसाने आज़ाद में खूजी का किरदार सरशार की डैश 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 का मज़हर है? शराफत का मज़हर है, ज़राफ़त का मज़हर है, अमानत का मज़हर है, या दयानत का मज़हर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ज़राफ़त का मज़हर है। सवाल नंबर 23, फसाने आज़ाद का हीरो का नाम? खूजी, बी आज़ाद, सी अबुल कलाम आज़ाद, या डी आदम? तो इसका सही जवाब है आज़ाद, ठीक है। फसाने आज़ाद के हीरो का नाम आज़ाद। सवाल नंबर 24, फसाने आज़ाद का हीरो अभी बताया कि आज़ाद थे, आला अखलाक का नमूना है, या इत्तलाती बस्ती का नमूना है, इखलाक़ी बस्ती का नमूना है, आला मजहबी इक़दार का नमूना है, शराफत का नमूना है? तो इसका ऑप्शन बी इखलाक़ी बस्ती का नमूना है। सवाल नंबर 25, शरर के नावल फसाने आज़ाद के खाके इल्मिया में, तरबिया में, महज़क़ा ख़ेज़ में इनमें से कोई नहीं? किस तरह के नावल हैं इनके? तो शरर के नावल थोड़ा सा महज़क़ा ख़ेज़ होते हैं, जिसमें हंसी मजाक होता है थोड़ा। सवाल नंबर 26, फिरदौस बरी किस किस्म का नावल है? फिरदौस बरी किस किस्म का नावल है? ए तारीख़ी, बी मुआशरती, सी सियासी, या डी इखलाक़ी? तो ये तारीख़ी नावल है, ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 27 पे। फिरदौस बरी का सबसे पुरअसरार किरदार कौन सा है? हुसैन, बी ज़मुर्रद, सी शेख अली वजूदी, या डी बिलक़ान ख़ातून? तो इसका सही जवाब है शेख अली वजूदी, ठीक है। सवाल नंबर 28, मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने लिखने का सिलसिला कहाँ से शुरू किया? अवध अखबार से, अल-तौहीद अखबार से, दिल गुदाज मुल्क अज़ीज़ुल जना से, या फ़तेह अंदेज़ से? तो इसका सही जवाब है अवध अखबार, ठीक है। इसका ये सही जवाब है, अवध अखबार से अब्दुल हलीम शरर ने लिखने का सिलसिला शुरू किया था। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल नंबर 29 पे। शरर ने अपना पहला नावल कौन सा बताया? ए दिलचस्प, बी दिलगुदाज, सी
फ्लोरा फ्लोरेंडा या डी पर्दे इस्मत। तो इनका पहला नावल दिलचस्प है और बहुत मशहूर नावल है। फिर आते हैं सवाल नंबर 30 पे। शरर का आखिरी नावल कौन सा है? अय्याम अरब, फ़तेह अंदेज़, फिरदौस बरी या अल फुरक़ान। तो इनका आखिरी नावल अय्याम अरब है। सवाल नंबर 31। फिरदौस बरी के आगाज़ में हुसैन और ज़मुर्रत हज के इरादे से निकलते हैं, ज़ियारत शहर के इरादे से निकलते हैं, सैर के इरादे से निकलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो फिरदौस बरी में आगाज़ में हुसैन और ज़मुर्रत हज के इरादे से निकलते हैं। सवाल नंबर 32। फिरदौस बरी के आखिर में मलके तातार बिलखान खातून की ख्वाहिश पर तातारी व दरबार में हुसैन और ज़मुर्रत का निकाह कौन पढ़ता है? नसीरुद्दीन तूसी, शेख अली वजूदी, चुग़ताई ख़ान या रुकनुद्दीन। सवाल नंबर 32 का सही जवाब है नसीरुद्दीन तूसी। सवाल नंबर 33। उमराव जान अदा के नावल का मरकज़ी किरदार का नाम अमीरन बेगम, महमूदा बेगम, खुर्शीद बेगम या साजिदा। तो अमीरन बेगम, अमीरन की ही तो कहानी थी, तो मेन इनका मरकज़ी किरदार अमीरन है। अमीरन बेगम को किसने अगवा करके फ़रोख्त कर दिया? हाजिब बेगम ख़ान, दिलावर ख़ान, आसिम ख़ान या राबत ख़ान। तो इनको दिलावर ख़ान अगवा करके लाए थे। दिलावर ख़ान ने अमीरन को लखनऊ की मशहूर नायिका के हाथों फ़रोख्त कर दिया। इसका नाम जानम, ख़ानम, राहत या काजिम। ख़ानम नाम था उनका, ठीक है, जिनके हाथों इनको फ़रोख्त किया था। ख़ानम ने उमराव जान अदा को किसके सुपुर्द किया? बुआ हुसैनी के, आलम बीबी के, खुर्शीद बेगम की या राहत के। तो ख़ानम ने इनको बुआ हुसैनी के सुपुर्द किया था। सवाल नंबर 37। उमराव को 14 साल की उम्र में राशिद अली को फ़रोख्त किया, 5000 में, 6000 में, 6000 में या 10,000 में। तो इसका सही जवाब है ए, 5000 में इनको फ़रोख्त किया था। ऐसे ही तैयारी के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह आगे भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी जो आपके आगे के एग्ज़ाम में काम देंगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। खुदा हाफ़िज़।